हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग सीख रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट atomic mass as well as molecular mass. Now you know that atom is the smallest particle of an element, and if it is smallest, then it is very difficult to measure the mass of a single atom. But still there are some techniques with the help of which we can measure the mass of an atom, and from the mass of atoms we can have the mass of molecules also, which is known as molecular mass. So in this video we will discuss about atomic mass as well as molecular mass and how to find the molecular mass of any molecule or compound. So I am Dibakar Jani and this is our YouTube channel. If you are new to this channel, then please subscribe our channel and press the bell icon. Therefore you can get notification when any new video is uploaded. तो शुरू करते हैं अपना काम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग इस सभी वीडियो को 11वीं क्लास के सभी वीडियो को हम लोग इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज गुजराती आ ત્રણેય ભાષાઓમાં હું બોલીશ એક જ વિડીયોની અંદર, કે જેથી આ વિડીયો દરેક બાળકોને કામ આવી શકે। આપણા ગુજરાતી ભણતા બાળકોને પણ, કોઈ હિન્દી ભણતા હોય એવા પણ, અને ઇંગ્લિશ મીડિયમના બાળકોને પણ। તો ત્રણેય મીડિયમના બાળકોને વિડીયો ઉપયોગી બને એ હેતુથી આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ। અને જેમ તમને પહેલા કીધું એમ કે 20 થી 25 મિનિટનો જ વિડીયો બને એવો પ્રયત્ન કરું છું, અને એક વિડીયોની અંદર એક જ ટોપિકનો સમાવેશ આપણે કરીએ છીએ કે જેથી આપણે શીખવામાં પણ સરળ રહીએ, જ્યારે પણ રિવાઇઝ કરવું હોય ત્યારે ઇઝીલી એને ફરીથી જોઈ પણ શકીએ। સારું, તો આપણું કામ શરૂ કરીએ છીએ। તમારી નોટ અને પેન તમારી સાથે રાખો અને શીખવાનું શરૂ કરીએ એટોમિક mass. So first of all, as I told you that atoms are very small particle and it is very difficult to measure the mass of a single particle. But still there are some techniques known as mass spectrometry. This is the method to determine the mass of an atom. It determines the relative mass. સાપેક્ષ દળ માપવાનું કામ આ કરે। પદ્ધતિનું નામ છે mass spectrometry. Is the method with the help of which one can decide the atomic mass. And as I said that mass of an atom is very small, but still it can be measured with the help of mass spectrometry, and we know the masses of some atoms. 10મા ધોરણ સુધીમાં કેટલાક પરમાણુઓના પરમાણુ ભાર શીખી ગયા છે। એ શીખતા પહેલા એક બીજી વાત પણ આપણે પહેલા ધ્યાનમાં લઈ લઈએ। If there is a symbol of an element, then there are 4 different places where some numbers are written. Suppose A, B, C, and these are the positions at which sometimes some numbers are written. If any number is written at this place, that means A. So that represent the atomic mass. અહીંયા કંઈ પણ લખેલો હોય આંકડો તો એને એટોમિક માસ કહેવાય। એવી રીતના કોઈ લખીને આપે તો આનો અર્થ એવો થાય કે સોડિયમનો પરમાણુ ભાર એટોમિક માસ 23 છે। ઉપર લખેલો આંકડો એટોમિક માસ। બી, આ પોઝિશનમાં જો કંઈ લખેલું હોય તો એનો મીનિંગ શું થાય? સીધી સાદી વાત, હું એમ કહું કે આવું લખેલું હોય so it represents the charge of that species. That means charge of this species. Sometimes you can see this kind of numbers also. O-2, that means oxygen is having -2 charge. C, આ પોઝિશનમાં જો કંઈ લખેલું હોય it represents the number of atoms in a molecule. અહીંયા કંઈ પણ લખેલું હોય તો એક અણુમાં કેટલા પરમાણુ છે તે બતાવે છે। સપોઝ કોઈ જગ્યાએ લખેલું ને O2 H2 તો શું બતાવે? હાઇડ્રોજનમાં 2 પરમાણુ છે, ઓક્સિજનમાં પણ 2 પરમાણુ છે। And at this position the number written indicates the atomic number, or simply the number of protons
Suppose if somebody writes 11 Na, then it represents the atomic number of sodium is 11, 6C. Atomic number of carbon is 6. 80Hg. Atomic number of mercury is 8. So this position represents the atomic number, and atomic number means number of protons. Sometimes somebody says atomic number is number of electrons. It is true, but not all the time. Atomic number એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થાય એવું ક્યારેક બને, ક્યારેક ન પણ બને. જુઓ સમજો. Suppose consider this symbol 11 Na plus 1 and 23. That means atomic number of sodium is 11. Atomic mass is 23 and charge is plus 1. Here atomic number is 11. પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે. એનો અર્થ એવો કે it has 11 protons definitely. એને 11 પ્રોટોન તો હશે, but it doesn't have 11 electron in this case because it is Na plus 1. And as it is plus 1, it has donated 1 electron. એની પાસે 11 હતા, પણ હવે તો 10 જ છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન તો 10 થઈ ગયા. હા, તમે આવું લખેલું હોય 11 Na. Now this species has 11 proton as well as 11 electron because it is a neutral species. તટસ્થ હોય તો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય, પણ ચાર્જ્ડ સ્પીસીસમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન સરખા નથી હોતા. That means if somebody says atomic number, then definitely it will represent the total number of protons. એ નહીં બદલે. એટલે આ બધું સારું રહેશે. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એવું કેવું હોય તો તમારે આગળ પાછું એવું લખવું પડે કે તટસ્થ પરમાણુમાં, કારણ કે આયન હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પાછી બદલાતી હોય છે. તો વિડીયોને પોઝ કરી અને સૌથી પહેલા this is the method to determine mass of an element. એવું કરીને લખો અને કોઈ સિમ્બોલની આજુબાજુ જે સંખ્યાઓ લખેલી હોય શું બતાવે છે એ મેં તમને ઇન્ડિકેટ કરી દીધું છે. એ લખી લ્યો, પછી આપણે આગળ હવે કેટલાક એટોમના એટોમિક માસીસ આપણે જોઈએ. જુઓ, એટોમિક માસ has unit AMU, which is known as atomic mass unit. AMU is equal to atomic mass unit. Now it is also known as U, which is known as unified mass. A unit છે આપણો કોનો? એટોમિક માસ. એટોમિક માસ નો યુનિટ શું? તો કે AMU. AMU means atomic mass unit itself, and nowadays it is written like U, that means unified mass. હવે કેટલાક એટોમના એટોમિક માસનું હું આ લિસ્ટ લખું છું. તમારે કોઈના એટોમિક માસ યાદ રાખવા પડે એવું નથી, પણ તમારે યાદ નહીં રાખવો હોય તો પણ આપણા 2 વર્ષના સાયન્સના સ્ટડી દરમિયાન તમને કેટલાય એટોમના એટોમિક માસ એમનેમ યાદ રહી જશે, કારણ કે અવારનવાર તમારી સામે આવશે. રૂલ એવો છે કે જેઈ કે નીટ કે બોર્ડની એક્ઝામ હોય અને ક્યાંય પણ તમારે એટોમિક માસની જરૂર પડે એમ હોય તો તમારા એ ક્વેશ્ચનમાં જ જે તે એલિમેન્ટના એટોમિક માસ આપી જ દેશે. તમારે યાદ રાખવા પડે એમ છે જ નહીં, એ આપી દેવામાં આવશે. એનો ઉપયોગ કરીને મોલેક્યુલર માસ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો થાય, પણ એટોમિક માસ તો તમને આપી જ દીધા હશે. આ નથી, છતાંય હું અહીં કેટલાક લખું છું, તમને પણ એ યાદ રહી જશે. અને એ લખું છું એટલા માટે કારણ કે આપણે એનો યુઝ કરવો છે હમણાં થોડીક વાર. એટલે સારું, તો હું અહીં કેટલાકનું યાદી બનાવી દઉં છું જેની મારે અવારનવાર જરૂર પડવાની છે, એવા હું અમુક લખું છું. હાઇડ્રોજન, then carbon, nitrogen, oxygen, then sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, calcium, iron, copper, zinc, mercury, silver. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ. આટલાની આપણે ઉપયોગ કરશું હમણાં, એટલે મેં લખ્યા છે. અને હવે હું એના બધાના માસ લખું છું, એટોમિક માસ લખું છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઇટ ધી એટોમિક માસીસ, નોટ એટોમિક નંબર, એટોમિક માસ. 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી કદાચ તમે એવું સાંભળ્યું હોય, મેં એવું બાળકો પાસેથી સાંભળેલું છે કે એટોમિક માસ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, એટોમિક નંબર હોય ને એના ડબલ કરી નાખો. ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ઓલ ધી ટાઈમ. દર વખતે સાચું બનતું નથી. ઘણા એલિમેન્ટ એવા છે જેના
પરમાણુ ભાર એટોમિક માસ ઓછા છે એ લોકોમાં એટોમિક નંબરના ડબલ જેટલા એટોમિક માસ બને છે, બટ ઇટ્સ નોટ ટ્રુ ફોર હાયર એલિમેન્ટ્સ. એટલે એ વાત મનમાંથી કાઢી નાખજો, એવું સાચું નથી. હાઇડ્રોજન એટોમિક માસ ઇઝ 1. હવે જો એનો એટોમિક નંબર એ 1 છે, એટોમિક માસ પણ 1 જ છે, ડબલ તો નથી. સો હાઇડ્રોજન એટોમિક માસ 1. કાર્બન એટોમિક માસ ઇઝ 12. ફોર નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ 14. જો આમાં ડબલ થયા, આમાં પણ ડબલ થાય છે. એટોમિક નંબર 8 છે, એટોમિક માસ 16 થાય છે. But in case of sodium, atomic number is 11, but atomic mass is 23. For magnesium, it is 14. For aluminium, it is 27. For silicon, 38. For phosphorus, 31. Sulfur, 32. Chlorine has 35.5. હવે ક્વેશ્ચન થશે કે આવું કેમ? એનો પણ આન્સર આવતા લેક્ચરમાં આપણે શીખી જવાના છીએ કે શું કામે ક્લોરીનનો એટોમિક માસ ફ્રેક્શનલ નંબર છે, અપૂર્ણાંક શું કામે છે. એનું પણ એક રીઝન છે, ઇટ ઇઝ એન એવરેજ એટોમિક માસ. શું કામે એવરેજ એ આપણે શીખશું. પોટેશિયમ 39, કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ 40, આયરનનો એટોમિક માસ 56 છે, કોપરનો એટોમિક માસ 63.5 છે, ઝિંકનો એટોમિક માસ 65 લેવાનો, મર્ક્યુરીનો એટોમિક માસ 200 અને સિલ્વરનો છે 108. તો આટલાના એટોમિક માસને લખ્યા છે, જેને આપણે યાદ રાખવા પડશે, યાદ રાખશું. સારું, હવે આનો ઉપયોગ કરીએ. કેવી રીતના મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ થઈ શકે આનો ઉપયોગ. હા, સંસાધનોમાં આપણી પાસે એક મોબાઈલ છે, સ્માર્ટફોન જેને કહી શકાય, જેમાં જ આ રેકોર્ડિંગ થાય છે. જનરલી તો એરોપ્લેન મોડ કરી અને હું વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરતો હોઉં છું, પણ આજે ફોન આવે એમ હતા એટલે ચાલુ છે અને તમને કદાચ એની રિંગ પણ સંભળાણી હશે. સારું, એ બધી વાતને સાઈડમાં રાખી. મોલેક્યુલર માસ મીન્સ ધી ટોટલ માસ ઓફ ઓલ ધી એટોમ્સ ઇન a molecule is considered as molecular mass. કોઈ પણ અણુમાં રહેલા બધા જ પરમાણુઓના પરમાણુ ભારનો સરવાળો એટલે અણુ ભાર. સાદું ઉદાહરણ લઈએ. પહેલું એક્ઝામ્પલ H2O. જો આનો મારે અણુ ભાર ગોતવો હોય એકદમ સિમ્પલ, 2 બગડો પેલા લખવાનો મલ્ટીપ્લાઇડ બાય એટોમિક માસ ઓફ હાઇડ્રોજન પ્લસ બીજા એલિમેન્ટ, પહેલા એલિમેન્ટનું જે કંઈ ડિસ્કશન હોય એ પૂરું કરીને બીજાનું શરૂ કરીને ત્યાર વચ્ચે પ્લસ મૂકી દેવાનું, કારણ કે ટોટલ કરવાનું છે આપણે બધાના એટોમિક માસ. સો ફોર ઓક્સિજન ધ એટોમિક માસ ઇઝ 16. તમે જમણી બાજુ જોતા જાજો, એટલે હું લખું છું એ ક્યાંથી લખું છું એને તમને ખ્યાલ આવે. સો 2 into 1 means 2 plus 16, so our answer is 18. And the unit for molecular mass is gram per mole. શું કામે આનો યુનિટ ગ્રામ પર મોલ આવ્યો એ પણ હું તમને શીખવાડીશ નેક્સ્ટ લેક્ચર. શું કામે આ યુનિટ આવ્યો? તો મોલેક્યુલર માસ ઓફ વોટર ઇઝ 80. This is very simple. Now second example, suppose carbon dioxide, and if you want to find the molecular mass of carbon dioxide, then it will be like this: atomic mass of carbon plus atomic 2 multiplied by atomic mass of oxygen. So here atomic mass of carbon is 12 plus 2 multiplied by oxygen is 16. So 12 plus 32, which is 44 gram per mole. This is the molecular mass of carbon dioxide. Okay. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આ તમારે ગણવાનું NaOH. Stop the video, count the molecular mass of NaOH, and after that I will count it. Okay. So your answer is 40. If it is 40, then you are right. So atomic mass of sodium, which is 23, plus atomic mass of oxygen is 16, plus atomic mass of hydrogen is 1. So 23 plus 16, 39 plus 1, that is 40 gram per mole. Okay. One more example. H2SO4. ચાલો તમે ગણો શું જવાબ આવે છે મને કહો. H2SO4 નો મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરો. H2SO4. યસ, શું આન્સર આવ્યો? તમારે વિડીયો પોઝ કરીને ગણવાનું છે ભાઈ, કારણ કે હું તો ફટાફટ બોલીશ. 98 should be the molecular mass of sulfuric acid. ચાલો ગણીએ.
2 multiplied by atomic mass of hydrogen is 1 plus atomic mass of sulfur is 32 plus 4 multiplied by atomic mass of oxygen which is 16. So 2 plus 32 plus 16 multiplied by 4, that is 64. 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, and here 6 plus 3, 9. So it is 98 gram per mole molecular mass of sulfuric acid. આ રીતના આપણે કોઈ પણ મોલેક્યુલના મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. હા, એના માટે જરૂર પડે એટોમિક માસ, જેમ મેં અહીંયા લખીને આપ્યા છે એમ તમને જેનો પણ મોલેક્યુલર માસની જરૂર પડવાની હશે એક્ઝામમાં, એના એટોમિક માસ તમને આપી દીધા હશે. તમારે ખાલી એને વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનું છે, મલ્ટીપ્લિકેશન એન્ડ એડિશન, એટલું જ. ના આધારે તમે મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરી શકો. તો આ વિડીયોને પણ સ્ટોપ કરી અને આ વસ્તુ લખી લો. પછી હું છે કે હજી બીજા 2-3 એક્ઝામ્પલ કરાવું છું અને પછી તમને અમુક હોમવર્કમાં પણ આપું છું. ઓકે, તો એક્ઝામ્પલ નંબર 5. Example 5. It is C6H12O6. This is glucose. C6H12O6 is glucose. And if you want to find the molecular mass, then 6 multiplied by atomic mass of carbon, which is 12, plus 12 multiplied by atomic mass of hydrogen, which is 1, plus 6 multiplied by atomic mass of oxygen, which is 16. So 12 multiplied by 6 is 72, plus 12 plus 16 multiplied by 6, 16 6 96. Okay, now if we add all these numbers, 6 8 10 0 8 9 10 11 7 8. So it is 180 gram per mole is the molecular mass of glucose. One more example, CaOH twice. આમાં કેવી રીતના કરવાનું ધ્યાન રાખજો બરાબર. કેલ્શિયમ એટોમિક માસ 40 પ્લસ આંકડો પહેલા બ્રેકેટ કરવો પડશે કારણ કે આ બે વસ્તુ બ્રેકેટની અંદર છે ને. ઓક્સિજન એટોમિક માસ 16 પ્લસ હાઇડ્રોજન એટોમિક માસ 1. Now 40 plus 2 multiplied by 16 plus 1, which is 17, and 17 multiplied by 2 કરવાના થાય, that is 34. So 40 ને 34, that means it is 74 gram per mole is the molecular mass of calcium hydroxide. ઓકે, આપણે લખી લો. પછી આપણે ચેકી અને હવે તમને થોડાક હોમવર્ક માટે મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપું છું, જેને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ પણ કરશું. તો આને હું જવા દઉં છું. અને હા, તમારે તમારા જુદા જુદા એટમ્સના એટોમિક માસ જો જોવા હોય તો આપણી આ ટેક્સ્ટ બુક અંદર પાછળ એપેન્ડાઇસિસ આપેલા છે, એમાં તમે જોઈ શકશો. આપણી ઇંગ્લિશ મીડિયમની જો ટેક્સ્ટ બુક તમારી પાસે હોય તો એમાં એપેન્ડાઇસ 2 પેજ નંબર 232 ઉપર એલિમેન્ટ્સ, એના સિમ્બોલ, એના એટોમિક માસ આ બધું આપેલું છે. અને અહીંયા બધા એલિમેન્ટના નામ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં લખેલા છે, એટલે તમારે ગોતવું પણ સહેલું પડશે. એના અહીંયા એટોમિક માસ લખેલા છે, માસ નંબર એવું કંઈ. તો કોઈ પણ અજાણ્યા મોલેક્યુલના એલિમેન્ટના પણ તમારે મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરવા હોય તો તમે એ ટેબલનો ઉપયોગ કરી અને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. સારું, હવે હું આને ચેકી અને કેટલાક તમને હોમવર્ક માટે આપું છું. Find the molecular mass. પહેલું એ આપણે લખશું Al2SO4 thrice. આમાં ધ્યાન રાખજો બાળકો, આ કાઉન્ટ્સ બ્રેકેટની બહાર તગડો છે તો એ 3 છે, આ બધાને લાગુ પડશે. કેલ્ક્યુલેશન તમારું સાચું થાય છે. હવે સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ છે, કેમિસ્ટ્રી ત્યાં પૂરું થઈ ગયું. એનો તમે બરાબર એપ્લાય કરી શકો છો કે નહીં, આના ઉપર ખબર પડશે. ચાલો, બીજું લખીએ છીએ CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. બીજું તમારે લખવાનું K4FeCN6. ઘણા બધા બ્રેકેટ્સ ને ફિગર્સ આવ્યા છે, એનો ઉપયોગ તમે કરજો. અને NH4 twice SO4. આટલાના તમારે મોલેક્યુલર માસ તમારી પ્રેક્ટિસ માટે ફાઇન્ડ કરવાના છે.
આ તો મેં આપ્યા છે, બાકી તમે અત્યાર સુધીમાં જેટલા મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા જાણતા હો એમાંથી કોઈ પણ લઈ અને મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરો, જેનો આપણે ઉપયોગ અવારનવાર કરવાનો થશે જ. સારું, તો આ વિડીયોમાં આપણે એટોમિક માસ અને મોલેક્યુલર માસનો માત્ર કન્સેપ્ટ લીધો છે. આવતો વિડીયો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બનવાનો છે, કારણ કે એમાં આપણે મોલ કન્સેપ્ટ શીખવાના છે. સો નેક્સ્ટ વિડીયો વિલ બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો ફોર યોર લાઈફ, I should say, because mole concept is very important if you want to study chemistry. રસાયણ વિજ્ઞાન ભણવા માટે મોલ કન્સેપ્ટ બહુ કામનો છે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખશું. સારું, તો that's all for today. And હા, if you like this video, please press the like button, and if you are new and not subscribed yet, then please subscribe our channel and also press the bell icon. Okay, very nice.